ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ NRI ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ NRIs ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੋ NRI ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਜੋ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ NRIs ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਦੀ अपील कर रहे हैं। पंजाब के बारे में यही सुना है कि पंजाब से हर साल लाखों लोग विदेशों में चले जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन अब रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। कुछ NRI यानी अप्रवासी पंजाबी अब वापस पंजाब में लौट रहे हैं और पंजाब में आकर एक बार फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, पंजाब को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अप्रवासी भारतीय अवतार सिंह आजाद, जो 21 साल पहले पंजाब में वापस आ गए थे और तब से NRI रसोई करके एक होटल रेस्टोरेंट यहां पर चलाते हैं। आखिर ब्रिटेन में इतना अरसा बिताने के बाद कौन सी चीज उनको वापस पंजाब की तरफ ले आई, इसके बारे में बातचीत करेंगे अवतार सिंह आजाद जी से। अवतार सिंह आजाद जी, पंजाब को पहले इसी नाम से जाना जाता है कि यहां से तो लोग खाली कर रहे हैं पंजाब को, और पंजाब में बहुत लोग नहीं है, लेकिन आप तो वापस आ गए और आपने इतने सालों से ये बिजनेस NRI रसोई करके शुरू किया है, एक होटल भी है। क्या आइडिया था सर वापस आने का? जब हम इमिग्रेशन ली है इंग्लैंड में, कॉलेज के बाद हमने हिंदुस्तान इसलिए छोड़ा कि कुछ पैसे कमाएं और वापस आके मुल्क की सेवा करें। इसी एम के साथ मैं आफ्टर 42 years वापस इस मुल्क में आया ताकि कुछ मुल्क की सेवा कर सकूं, इंडस्ट्री के साथ, रोजगार के साथ, पैसे के साथ। मेन रीजन मेरा आने का ये था। तो पिछले काफी समय से काफी कुछ बदलाव भी आ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि जो विदेश है, चाहे अमेरिका ले लो, आप ब्रिटेन ले लो, कनाडा ले लो, वहां पे एक थोड़ा सैचुरेशन सी आ गई है और जो रिवर्स माइग्रेशन है वो कह लीजिए अब उसकी नींव रख ली गई है। तो आप ये बताइए कि जो पंजाबी वापिस आ रहे, आपने एक जज्बा तो बता दिया कि आप तो देश की सेवा करना चाहते हैं, कुछ और कारण भी है कि पंजाबी वापिस पंजाब में आ रहे हैं अब? और एक कारण जरूर है, जो वेस्टर्न जो इकोनॉमी है नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया और चाइना की है। नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया और चाइना की है। 1947 में इंडिया का दर्जा था 51, अब ये दर्जे में आ गया नंबर 5 हिंदुस्तान। इवन अमेरिका भी इधर जॉब्स ले रहा है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ ये चीज है कि हिंदुस्तान को एक चीज ही करनी चाहिए कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता जाके इंग्लैंड में, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वो हिंदुस्तान को क्यों नहीं चला सकते? अगर इमिग्रेशन के पास ट्रस्ट हो जाए। इधर क्या है, मैं 1 साल में पंजाब को मुफ्त रोटी दे सकता हूं। स्विट्जरलैंड क्या करता है, पैसा लोगों को ब्याजी देता है। हमारे पास पंजाबी के पास इतना पैसा है, लेकिन उसका इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। वो तो खुद अपने काम कराने आते हैं, तब ब्राइबरी भी देनी पड़ती है और खज्जर भी होते हैं। कोई भी इमिग्रेशन अपने बच्चों को भी नहीं कह रहा कि इधर वापस आओ। रीजन ऑनेस्टी। पहले ये बता दीजिए कि ये NRI रसोई का कॉन्सेप्ट क्या है और NRIs को अट्रैक्ट करने के लिए वापस वो यहाँ पर आ जाएं, आपका क्या फॉर्मूला रहेगा, आप ये बताइए। इससे पहले 2002 में मैंने NRI कॉम्प्लेक्स बनाया जो नेक्स्ट डोर है, उसकी 52 कोठीज हैं। ओनली आई सोल्ड टू NRIs ओनली, इंडियन को एक भी नहीं दे। मैं NRI कम्युनिटी इकट्ठी करना चाहता था, वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। जे मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, जे है। उधर एक भी रजिस्ट्री इंडियन के लिए नहीं है, NRIs के लिए है। NRIs को मैं इकट्ठा करना चाहता था कि NRIs एक जगह इकट्ठा होकर हिंदुस्तान के प्यार के साथ रह के कुछ सिखाएं इसको।
तो सर कितने एनआरआईज अब आपके उस एनक्लेव में अभी रह रहे हैं? और अब है तकरीबन 10-12 कि वो आ रहे हैं, कोई 1 महीने की छुट्टी आता है, कोई 2 की, कोई 3 की, इससे ज्यादा आते नहीं है। उसका जो सेकंड हाउस है रिटायरमेंट वाला, अगर इधर अपॉर्चुनिटी हो बहुत आ सकते हैं। तो आपकी यही प्लान है कि उसमें आकर एनआरआईज अपना जो कह लिए बुढ़ापा है वो यही काटें? यही काटे और काट रहे हैं, इसीलिए उसने सेकंड हाउस लिया। इसको एनआर आश्रम भी कह सकते हैं। आश्रम होता है जहां आराम करते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं सर जो आपकी तरह एंटरप्रेनर हैं, जो वापस यहाँ पर आ गए और आसपास रह रहे हैं, यही काम कर रहे हैं? कुछ है, अब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन है, बहुत सारे हैं। अभी रात ही वो मेरे पास था, मेरा दोस्त, उसने इंटरलॉक का इधर लगाया है, प्रोजेक्ट लगाया है। इंटरलॉक बनाते हैं, बहुत सालों से बनाते हैं, बड़ी बिजनेस है। और ऐसे मैं 10-20 गिना सकता हूँ, लेकिन अब नहीं बता सकता कि क्या क्या कहाँ बहुत है। ठीक है, सिर्फ ये चाहते हैं कि 1 विंडो सिस्टम हो जाएगा। इधर 1 विंडो सिस्टम नहीं है, एक ही जगह काम होना चाहिए। इधर जो दफ्तरों में जा जाता है वो फील करता है मैं नर्क में आ गया, अगर वो घर में बैठा है वो स्वर्ग में है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया सर। ये थे अवतार सिंह आजाद, जो एक ऐसे एनआरआई हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भारत कई मायनों में कई देशों से अलग है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं, लेकिन उनका जो सुझाव है वो ये कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बड़ी दिक्कत जो एनआरआईज को आती है कि अगर वो भारत में आए तो यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, जगह जगह उनको जाना पड़ सकता है। और एक और बात उन्होंने बताई कि अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो एनआरआईज को आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अब कई देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। भारतीय जो आर्थिकी है, इकोनॉमी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। और यही कारण है कि अब कई एनआरआई विदेशों में बरसों जिंदगी बिताने के बाद सोच रहे हैं कि वापस अपने देश आएं, वहां की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अवतार सिंह आजाद हैं। ਇਹ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। तरसेम सिंह जी, आपकी कितनी उम्र है? आप कौन सी जगह पे रहते थे? मैं जी एज 70 ईयर्स ओल्ड थे। मैं बर्मिंघम यूके में रहना है। हाँ जी। तरसेम जी, आपने कितने साल वहां पे गुजारे और फिर वापस पंजाब आने का फैसला क्यों हुआ? एक्चुअली परमानेंट तो असीं उत्थे रहने, पर ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ यूके, ਹਾਂਜੀ, उस वक्त क्या माहौल था और आज की तारीख में मतलब भारत ने कितनी की तरक्की की? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ 87 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कोई आप ये बताओ कि पहले इंडिया इतना तरक्की नहीं थी भारत में, अब वहाँ पे बड़ी तरक्की होगी। कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो इंडिया में उन देशों से बेहतर है? देखो इत्थे एक मतलब जिहड़ा अपना कल्चर है, बस कल्चर करके ज़्यादा असीं अपने जुड़े ने, क्योंकि उत्थे दा जिहड़ा कल्चर है बहुत डिफरेंट है साडे नालों। उन्हां दा रहन बहन भी साडा उन्हां नालों बहुत डिफरेंट आ, ते इस करके क्योंकि उत्थे जिहड़े बच्चे आ वो अपने माँ प्यो जो 14-15 साल के होंगे छड्ड के चले जाते, पर असी जॉइंट फैमिली है। हाल तक स्टिल मेरा बड़ा लड़का 42 साल का है, छोटा 40 साल का है, असी स्टिल जॉइंट फैमिली रहने। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫਰਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ 2-2 3-3 4-4 ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ है। एक और बात, अगर आप वहाँ की इकोनॉमी की बात करो कि जो यूके ले लो, आप अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा आप कह लो कि सेटबैक लगा है, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा ग्रो कर रही है, क्या आपको लगता है ये भी एक कारण है कि एनआरआईज वापस देश आ रहे हैं? हाँ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 75% ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੋਲੀਏ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਪਿਆ, 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਜੇ ਲਾ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਆ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ, 2 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। मतलब की कहना चाहूंगा सरकार नु कि एनआरआई यहाँ पर आए और जे सरकार ज्यादा आए एनआरआई और उनके लिए क्या फैसिलिटी हो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਆ 55 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ 54-55 ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਐਨਆਰਆਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੀਏ, ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ एनआरआई ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपकी तरह कितने एनआरआई हैं या फिर आजाद साहब की तरह जो यहाँ पर आ चुके हैं और बिजनेस कर रहे हैं? कोई आइडिया? ਇੱਥੇ 40-45 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, 40-45 ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਖਰਚੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰਚੀਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ 2, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਭ ਹੋਟਲ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ EMPLOYEES ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NRI ਲਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ NRIਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੇਖੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ NRI ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 80-85% ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80-85% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਾ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਰਾ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ NRIs ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। NRI पंजाबी जो रिवर्स माइग्रेशन करके वापस पंजाब में, कुछ ऐसा डेटा है आपके पास? नहीं, डेटा तो नहीं है, वैसे काफी लोग मिलते हैं। पहला मतलब एक बार बाहर जाने का बहुत ज्यादा सीगा, हुण बाहरों वापस आउंदा भी है। एक नैगेटिव चीज हैगी होर कि जेडे कई NRI आ जिन्हां दे 3 पीढ़ियां हो गई, बच्चे हुण मंनदे नहीं वापस आउण लई, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, NRI ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भगवंत मान जी, और आपकी सरकार का ये पॉलिसी है कि हम लोग जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे, तो NRIs यहाँ पर वापस आए रिवर्स माइग्रेशन करके, उनके लिए कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशंस? नहीं, उन्होंने दी पॉलिसी जी असी NRI पॉलिसी बना रहे, पूरा उन्होंने एक प्रोग्राम बना रहे, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ NRI ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। NRI ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ NRI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ NRI ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।